Okay, good morning. Welcome to online class. In last class we have discussed about this development of a female gametophyte. Different stages in the development of female gametophyte, and with this the development of female gametophyte is over, and we have studied about the structure of a mature embryo sac also. Okay, so this structure is about mature embryo sac. It means, so this is the structure, embryo sac, in which egg is present. Here egg is present. Okay, so this egg later it gets or it undergoes fertilization and further development takes place. So that this is the structure in which embryo is formed, therefore it is nothing but a embryo sac. Okay, in examination they may ask this question for 5 marks or 3 marks. Okay, we have to answer for the question according to the marks weightage for the question. Okay, look here. Suppose if the question is asked, draw a neat labeled diagram of mature embryo sac, then just you have to draw the diagram and label the relevant parts like this. Or otherwise, the question may be asked to explain the structure of this mature embryo sac. Then you have to write explanation along with this diagram. Okay, what are the explanation points must be included in this diagram? So just ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, this mature embryo sac has large central cell. It has group of 3 cells called as egg apparatus. It consists of 1 egg cell and 2 synergids, and synergids have filiform apparatus, and you have to write the functions of filiform apparatus. And another one is it has group of other 3 cells called as antipodals, which are presented towards chalagal pole. So like this you have to include your explanation for this mature embryo sac. Okay, so anyway you should remember all the parts for competitive examination also. Okay, after completion of this, let us move to next one in this lesson, that is the process of pollination. So far what we discussed here, we have discussed in detail about the structure of a male reproductive organ and the structure of a female reproductive organ. We have discussed in detail. Okay, we have come to know the total structural details of male reproductive structure and female reproductive structure. Okay, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್, ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ the meeting of a male and female gametes, or before fertilization process. In case of angiosperms, okay, the specific event called as pollination process takes place. Okay, that you have to understand. And this pollination, okay, types of pollination and other events which are included in pollination are very important even from the point of competitive examinations also. The question has been asked for several times regarding this pollination in previous examinations. Okay, so now let us see the next content of this lesson, that is pollination process. Now look here, pollination. Okay, I think you have studied the word pollination from your lower classes itself, but here you have to study in detail about the process of a pollination. Now
the definition for pollination is the transfer of pollen grains. The transfer of pollen grains. Okay, look here. Transfer of pollen grains from anther to the stigma. Anther to the stigma is called pollination. So this is the definition for pollination. Here you have to understand the meaning here is the transfer of just pollen grains. Transfer of a pollen grains. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ pollen grains? From anther to the stigma. Anther to the stigma is called as pollination. Okay, so the process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗಂತಂದರೆ, ವೆದರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ. So both the process can occur in case of a plants or in case of a flower. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹೌ ದ pollen grains get transferred, or based on the source of a pollen we can classify pollination into different types. What are the different types of pollinations? Okay, now let's understand types of pollination. Okay, so pollinations are mainly classified into three different types. One is called as autogamy, okay, which is also called as self-pollination. Autogamy is also called as self-pollination, and another one is called as zetonogamy. Okay, next one is called as xenogamy. Xenogamy is also called as okay, cross-pollination. It is also called as cross-pollination. Cross-pollination. Okay, so like this we can classify pollination into three different types. So these are the three major types or main types of pollinations. So now let us understand what is the meaning of this autogamy and what are the conditions which are required for this autogamy or self-pollination. Okay, so I think you are understanding the meaning of pollination or definition for pollination and what are the different types of pollinations. Okay, types of pollinations includes autogamy or self-pollination, and another one is called as zetonogamy. Next one is called as xenogamy. Now let us see, let us discuss each one in detail one by one. Now let us see this first one, autogamy. In case of autogamy, the pollination takes place within the same flower. What is the meaning of this autogamy? It is a transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower. Anther to stigma of same flower is called autogamy. Is called autogamy. So now
the difference between the general definition for pollination and autogamy is a transfer of pollen grains from anther to stigma takes place within the same flower is called as autogamy. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ್ಯಂಥರ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂದರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಥರ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆ ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ pollen grains from anther to stigma within the same flower, the flower must be bisexual. So this is the first condition. The flower must be bisexual. The flower must be bisexual. Suppose if the flower it has got both the sex organs in it, so that the transfer takes place within the same flower, or self pollination can occur. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಜನರಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೀಗ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದೋ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್, ಇಫ್ both male and female sex organs mature at different times, there is no chance for self pollination. So therefore both male and female sex organs should mature at the same time. Okay, ಇಲ್ಲಿ male and female sex organs should mature at the same time. Okay, male and female sex organs should mature at the same time, or otherwise we can say that there must be, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, or okay, there must be synchrony. There must be synchrony between okay anther and stigma, maturity of anther and stigma. Okay, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲೀಗ. Okay, there must be synchrony between okay anther and stigma, so that what happens, this facilitates the process of a self pollination. Okay, so this is another one. Next condition is, can anybody answer for this question? Are there any more conditions which are required for the process to complete the self pollination? Okay, next one is both male and female sex organs or anther and stigma should lie close to each other. Okay, they must present close with each other, so that what happens, the self pollination can be completed. Otherwise self pollination will not take place. Okay, so these are the three important conditions. These are the three conditions which are required for the process of self pollination. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹಿಡಿದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains okay from anther to stigma is called as a pollination process, and pollinations are broadly classified into three different types. One is called as self pollination or autogamy, and another one is called as geitonogamy, and next one is called as xenogamy. So like this we can classify the pollinations into three different types. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther to stigma of the same flower.
ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲೀಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಫ್ಲವರ್ನ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೀಗ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ರೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ರೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಆದರೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ environment that species will not adjust and the species will not survive. Okay, to cope up with the changed environment and genetic variations are necessary in every species. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ So there are plants like oxalis, viola, which is commonly known as common pansy, okay, viola is commonly known as common pansy, and Commelina. These plants produce 2 types of flowers. Plants like oxalis, viola and Commelina produce 2 types of flowers. Okay, what are the 2 different types of flowers these plants produce? One is called as chasmogamous flowers. They produce, some of the flowers are called as chasmogamous flowers, and another one is called as cleistogamous flowers. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
So in these plants, Oxalis, Viola and Camelina are the plants which produce two different types of flowers. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ನ ನಾವು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. Flowers of, so these are like flowers of other species. Okay, ಏನಿದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ನೆಸಸರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೌ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಸೊ ಝೀಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther to stigma of
different flowers. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ. ನಾ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಫ್ಲವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಕತ್ತಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Why it is functionally cross pollination? Because it involves the agents. Okay, it involves the agents for the transfer of a pollen grains. Therefore, it is nothing but a functionally cross pollination. But functionally cross pollination, but genetically it is similar to autogamy. It is autogamous. Genetically it is similar to autogamy. So it is genetically similar to autogamy. Why it is genetically similar to autogamy? Because okay pollen grains are brought from the same plant. Pollen grains innadavalla, so they are collected from the same plant, therefore it is genetically autogamy. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೋ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ it is almost similar to self-pollination only, so that we cannot expect any genetic variations in this. Okay, so ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ agents, biotic or abiotic agents for the transfer of a pollen grains, therefore it is a functionally cross pollination. But it is genetically autogamy, or genetically it is similar to autogamy because it involves the transfer of pollen grains from the same plant, therefore it is genetically similar to autogamy only. So therefore this method of pollination is another type of a pollination method. Okay, ಈಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಳಿಸಿ ಜಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Next one is xenogamy. ನೋಡಿ, so this xenogamy is
ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲೀಗ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ. ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋನೋಗ್ಯಾಮಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸಿದ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಜಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains ಈಗ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಜಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ pollen grains ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ different types of pollen grains. Okay, this mechanism, this process, this type of pollination, it brings genetically different types of pollen grains to stigma. Okay, so therefore this is the cross pollination. This process, this type of pollination is a cross pollination. Okay, so this genogamy is the only method of cross pollination because this method brings genetically different types of pollen grains to stigma. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ pollen grains are brought to the stigma, so therefore this process, this pollination is called as a cross pollination. This is exactly cross pollination. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈ ಜಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇರ್. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆವರಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗಿಷ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲೀಗ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. Agents of cross pollination or just you can say pollination. Agents are required only for the cross pollination process. Agents ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಐದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ in between different flowers of the same plant or in between different flowers of the different plant. Okay, to transfer these pollen grains, agents are required. What are the different types of agents? We can classify these agents into two major categories. Okay, agents of pollinations are of two different types. One is called as abiotic agents. Abiotic agents, which includes wind and water. Wind and water. And another one is called as a biotic agents. Biotic agents, which includes different types of animals. Not one or two, there are several animals which can act as an agent for the process of a pollination. Okay, so these agents of pollination are classified into two different types. One is called as abiotic agents and another one is called as biotic agents. Okay, ಈ abiotic agents ಒಳಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ abiotic agents ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು wind and another one is called as water. So these are the two different types of agents. Now let us see this how this abiotic agents, first ಈ abiotic agents ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಈ abiotic agents ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಈ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ wind. Okay, so pollination by wind is also called as anemophily. It is also called as anemophily. ಈ ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಲಿಂದ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ವಿಂಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್. What structural specialties which are present in the plants in which the pollination takes place by wind?
ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ನಾವು ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ, ಈ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ light in weight. Pollen grains must be light in weight. This is a very, very important feature of this plants which are pollinated by wind. Okay, ಈ ಒಂದು ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕು? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಈ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ, ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಾಗ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ, ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್, ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಬೈ ದ ವಿಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ stamens are well exposed. Stamens are well exposed in these plants. ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ easily dispersed in the wind. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ದೀಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ feathery. Stigma, so of these plants are feathery. Okay, why this stigma are feathery for these plants? Okay, so that they can trap, the stigma can trap the airborne pollen grains. Airborne pollen grains ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ, ಫೆದರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆದರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಆ ಫೆದರಿ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ದ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಓವಿಲಲ್ಲಿ, ಆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓವಿಲ್. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವಿಲ್, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಓವಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗಾಳಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ನಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೀಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗಾಳಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೀಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಗ್ರಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಈಗ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ವೀಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ಮೂವ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೋ ಆಫ್ ಏರ್. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಯಾವ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಲರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ these plants since wind does not require all these attractive ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದಾವೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, produce large quantity of pollen grains. Okay, so why these plants produce large quantity of pollen grains? To facilitate the process of this pollination by this wind. Okay, thank you very much, and still something remains which we will discuss in the next class. Thank you.